ご来場いただき誠にありがとうございます。大変お待たせいたしました。これよりアジアカップ2014ステージ競技を開始いたします。私、司会進行を務めさせていただきます鈴木恵子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。I'd like to start the event of Asia Cup 2014 competition. I am Keiko Suzuki and I am your MC today. これから40分間のハンドタイドブーケ競技、そして50分間のテーブルディスプレイ競技の2種目を続けて行います。お隣の展示ホールで行われているデザイナーズチョイス、テーブルディスプレイ、そして明日このステージで行われるボディデコレーションを加え、合計5種目でアジアカップのチャンピオンを決定いたします。In 40 minutes, the hand-tied bouquet competition and the table display competition will commence. The champion will be determined based on those two competitions, plus the designer's choice and table display, which will be held in the next hall, and also the body decoration will be held on the stage tomorrow. では、アジアカップ2014の開会に先立ちまして、アジアカップの返還を行います。カップの受け取りは、アジアフローリスト協会ユン・スクイム会長です。As Asia Cup opens, Asia Cup will be returned. Ms. Yoon Squim, the president of the Asia Florist Association, is receiving the cup. アジアカップ2011台湾大会チャンピオン、バント・ジョセフ・ハッサムさんです。You will be done by Asian Cup 2011 Taiwan champion, Mr. Ban Joseph Hassam. では、ハッサムさん、カップの返還をお願いいたします。ただいま、前回チャンピオン、バント・ジョセフ・ハッサムさんからアジアフローリスト協会ユン・スクイム会長にアジアカップが返還されました。Now Mr. Bartosz Hassan has returned the Asia Cup to Asia Florist Association President, Ms. Yoon Squim. Hassan さん、ユン会長、どうもありがとうございました。続きまして、競技を解説していただくコメンテーターをご紹介いたします。三重県菰野町フローリスト菰野花園 JFTD 公式審査員佐々木直樹さんです。Now then, I'd like to introduce you to the commentator who will explain the competition. JFTD official judge Mr. Naoki Sasaki from Florist Common Kaien will commentate. ではここで佐々木直樹さんのプロフィールをご紹介いたします。I'd like to introduce Mr. Sasaki's profile here. 佐々木直樹さんは2001年アジアカップソウル大会で準優勝。2004年に行われたインターフローラルワールドカップでは5位入賞。そして2006年のシンガポールガーデンフェスティバルにおいてシルバー賞を受賞されるなどグローバルに活躍をされているフローリストです。Mr. Naoki Sasaki has won the second place at Asia Cup Seoul in 2001, fifth place at Interfloor World Cup in 2004, and silver award at the Singapore Garden Festival. He's very active as a global florist. では佐々木さん、よろしくお願いいたします。いよいよ始まりますね。いかがですか？緊張しますね。ではこれから佐々木さん、でですね、ハンドタイドブーケとテーブルディスプレイ競技が始まるんですが、簡単にご説明いただけますでしょうか？はい。Mr. Sasaki, could you briefly explain about the competition which is about to start? これから行われる競技は、第3種目でありますハンドタイドブーケ40分間、そして第4種目でありますテーブルディスプレイ50分間です。そして、
第1種目、第2種目は昨日別会場にて行われました。So this will be the third round of competition and fourth round of the competition. And the first round and the second round was done yesterday. 佐々木さん、ありがとうございます。では、お待たせいたしました。いよいよアジアカップ2014出場選手16人の登場です。Ladies and gentlemen, thank you very much for waiting. Please welcome the 60 competitors. Entry number 1, Ji Seo-ho from Shanghai. Entry number 2, Niwa Hideyuki. Entry number 3, Jae Moon from Korea. Entry number 4, Travel Silak from Thailand. Entry number 5, Shea Chae-zen from Taipei. Entry number 6, Won Sui-han Allison from Hong Kong. Entry number 7, Joshua Wu from Pyeongchang. Entry number 8, Jason Mason Bonham from the United States. Entry number 9, Saka Akihiro from Japan. Entry number 10, Chaewon Chan from Korea. Entry number 11, Yuen Naifu from Santong. Entry number 12, Inoue Yukinobu from Japan. Entry number 13, Mark Hamlin from Australia. Entry number 14, Trey Dan Chu Chen from Taipei. Entry number 15, Agnes von Einen from Denmark. Entry number 16, Kim Hyung-han from Korea. Sate, 出場選手16人の皆さんが揃いました。Now then, all the competitors are up on the stage. 今一度盛大な拍手をお送りください。では、いよいよ競技に入ってまいります。アジアカップ2014ハンドタイドブーケ競技のテーマを発表いたします。Now the competition is about to start. I'd like to announce the theme for Asia Cup 2014 for hand-tied bouquet competition. Mr. Sasaki, please make the announcement. では、テーマを発表します。テーマは魅惑的な花嫁。Theme is Fascinating Bride. さあ、ここでこの魅惑的な花嫁をテーマに40分間でハンドタイドブーケを1作品作っていただきます。それでは競技者の皆さん、準備はよろしいでしょうか。
スタートを申し込んでお待ちください。Okay, this is a time to prepare the stuff to like clean up the stuff. So could you please wait for a moment? いやー、佐々木さん、まもなくスタートしますね。そうですね。ドキドキしますよね。選手の方も緊張してると思いますけど、見てる方も。そうですね。この緊張感が伝わってきて、こちらもなんていうんですか、ピリピリいい緊張感ですよね。はい。まもなくスタートいたしますので、少々お待ちくださいませ。どうですかね、こういった競技の見どころっていうのはどういったところでしょうか。見どころですね。本当に各選手それぞれさまざまな作品が仕上がりますので、本当に見ていてあっという間に時間も過ぎますしと思います。そうですね。どんな作品が仕上がっていくのか、こちらもワクワクしてしまいます。それでは皆さん準備よろしいでしょうか。競技の方スタートいたしたいと思います。チャイムが鳴りましたら作業を始めていただきます。Please start when the bell rings. それでは競技スタートです。So exciting. これからはコメンテーターの佐々木さんにコメントをしていただきながら競技の方を進めていきたいと思います。From this point, Mr. Sasaki will commentate along with the boarding for the competition. どうですかね、今回のテーマについてどう思われますか。魅惑的という言葉があまり聞き慣れないものですから、最初自分もちょっとふっと思ったんですが、魅惑的というだけなんかこう有限な感じがして、どんな作品が生まれるのかってことがとてもワクワクしますね。そうですよね。タイトル聞いただけでまだこうどんなものができて上がるっていうのがイメージが湧かないので、はい、非常に楽しみですよね。ここでですね、選手のプロフィールが届いておりますので紹介していきたいと思います。まず1番の陳サーモンさん、上海からですね。17歳からフラワーデザインを学び始めたということで、これっていうのはフラワーデザイナーとしてのキャリアとしてはお若い方ですかね。17歳からでしたら若い方だと思いますね。そういう若いうちからそういったものに触れられるって非常に素晴らしいですよね。その後フランスのセバスチャン氏に師事ということで、非常にインターナショナルな活躍もされていらっしゃるんですね。こちら第3回チャイナカップで第2位になられたということで、アジアカップ2014の出場権を獲得されていらっしゃいます。続きまして2番丹羽秀幸選手です。日本の選手でございます。日本でいろいろ活躍されているということで、佐々木さんもお会いになったことあるんじゃないかと。日本ではすごく活躍されている方ですので、今回もすごく楽しみですね。いろいろ賞も受賞されていらっしゃいますね。インターナショナルフローラバード12位のさんで
大会でいらっしゃいますかね。まずコリアフラワーデザイン協議会優勝ということで輝かしいキャリアですね。そうですね。世界でもそうです。アジア特にですが、フラワーデザインはすごく盛んでして、韓国は特にフラワーデザインがとっても盛んで、国内の大会は頻繁に行われているんじゃないかなと思いますね。これで大会がありますと、フラワーデザイナーの方のモチベーションも上がるものなんでしょうか。もうすごいんじゃないですか。そうです。この緊張感っていうのの伝わり方も、なんていうんですかね、心地よく伝わってきますね。そうですね。回数を経て慣れて見えるとは思うんですが、それでもやっぱり一回一回が真剣勝負で、やはり一人一人すごく緊張していると思いますね。やはりご自身の経験としても、大会を経験されることによって技術が研磨されていく面というのはあるんですか？そうですね。こういうサプライズという第3種目サプライズの今初めて見て鍛えられているという競技ですので、どれだけ慣れてもどれだけ技術があってもやはり毎回緊張感というのは変わらないような気がします。じゃあ毎回が初舞台の気分で臨むっていうことですね。だと思いますね。さて6番の選手ですが、チャイボン・シンハナクさん、タイランドから来てくださっております。こちらもいろいろなコンテスト出られております。タイ労働省第21回全国労働力コンテストフラワーデザイン部門で、なんとこちらも優勝されております。こちらの方は先ほど経歴を見させていただいた2007年日本フラワーデザイン大賞を受賞されていて、ちょっと日本とゆかりがある方がいました。そうですね、静岡開催ということで、非常にこの土地とも馴染み深いということですよね。はい。Wow, so entry number 4, Chapel Sinhawat. He actually won award, this award from 2007 Japan Flower Design Award, and actually this was hosted by Shizuoka Prefecture. Well, so I think he has very connected with this location. That's wonderful. And then we move into the next competitor. さあ5番目、こちら台北からいらっしゃっているということで、シェイチェン・ゼン選手でいらっしゃいますね。はい、こちらの選手もさまざまな大会出られているということで、2010年から2014いろいろ出られて優勝なども達成されていらっしゃいますね。やはり皆さん各国を代表されて出場されている選手の方たちですので、各国ではやっぱりかなりの受賞力がありますね。そうですね。こちらアジアカップ2014台湾代表選考競技会でも優勝されているということで、そしてアメリカフローラルスクール準教授でもいらっしゃいます。So entry number 5, Mr. Zen actually won a lot of awards as well, and then he is the vice professor for American Floral School. So he has a variety of career. さあ6番目の選手、香港からいらっしゃってます。ウォン・スウェハン・アリソン選手。こちらの選手もいろいろ出られていらっしゃいますね。はい。アジアカップの2006年にもゲストデモンストレーターということで出られておりますね。じゃあやはりいろんな国に行ってご活躍されていらっしゃいますね。そうですね。1998年台湾カップ競技会第3位を皮切りにいろんなイベント、大会に出られていらっしゃいますね。そうですね。テレフローラの大会では準優勝されていますね。2007年。素晴らしいですね。So Alison from Hong Kong, actually she won the second place at 2007 Teleflora of the Year competition.
She has a splendid career as well. さあ続きまして7番の選手、ピストンからいらしてくださっております。ジャスパー・ウーさんですね。9歳からフラワーデザインに関心を持たれているということで、どういうふうな幼少期を迎えられたのかな、ちょっと本人に聞きたいんですけど。そうですね、非常に花屋さんに生まれ育つような環境であれば、多分お花に興味が示されるだろうなと思うんですが、なかなかね、知りたいですね。そうですね、非常に感性豊かな幼少期だったんじゃないかとお察しいたしますが、こちらドイツのアート研究所でフラワーデザイナーピーター・アスマン氏に支持されていたということで、非常に国際的にいろいろ学ばれていらっしゃるんですね。そうですね。ゲノボの、特別会員さんがありますね。ドイツの花を学ばれて、日本の生け花を学ばれて、すごい両面からさまざまな経験をされていらっしゃいますね。勉強熱心ですね。So actually, Mr. Wu started being interested in flower art since he was 9 years old. And he learned flower design from, actually at Germany, Art Research Center from Peter Assmann. And he's a member of Ikebana Association. So that means he learned flower art both from the western side and eastern side. 続いて8番、ジェイス・メイソン・モーハムさん、アメリカより来てくださいました。非常に遠くから来てくださってますね。そうですね。皆さん、早い方はこの大会の1週間前から日本に入られて準備をしてたと思います。やはり環境が変わってとそれなりに準備も必要ですもんね。アウェーでの大会というのはやっぱり準備がすごく大変になってきますので、本当に1週間前から準備を入られて大変だと思いますよ。佐々木さんご自身もいろいろな世界中の大会で活躍されていたわけですが、やはり感じるものがおありになるんじゃないでしょうか。もう今ではもう昔話でも苦労話も全部忘れましたけど、今見させていただいてね、それを思い起こされますね。Miss Monhang came all the way from the United States, and Mr. Sasaki actually has experience of traveling the world, apply for the world competition, so he can feel for that. さて続きまして9番、日本の久坂明宏さんです。日本選手なので佐々木さんもいろいろとご一緒されたことがあるんじゃないかと思いますが、僕はもう引退してますけども、現役の頃は本当にいつも一緒に大会に出させていただいて、今も現役でこのようにされているというのは本当に素晴らしいですね。Mr. Sasaki used to compete actually with Mr. Hisaka, and then he is very impressed that he still put his all emotion into this competition. 僕が初めてフラデザインのコンテストに出した本当に20数年前の大阪大会で受付を順番待ちで、車で順番待ちをしていた時に、久坂さんが一番最初に並んで見えて、僕は2番目で、真夜中に2人で夢を語り合ったことを覚えているんですが、彼は忘れてみましたね。Actually, 23 years ago, Mr. Sasaki was in the same competition with Mr. Hisaka, and they lined up together. And then actually, Mr. Sasaki was number 1 to line up, and then Mr. Sasaki was number 2 to line up.
and then they used to talk about all the dreams they had. But then Mr. Sasaki said he's pretty sure that Mr. Hisaka has forgotten all the talks they had. All good memories. 続きまして、エントリーナンバー13、失礼いたしました、エントリーナンバー10、チェ・ウォンチャン選手、韓国から来てくださっております。歓声が上がっております。ファンが多いですね。はい、非常にイケメンの選手ですので、やはりファンの方多いですね。さあ、こちらの選手も大変受賞歴たくさんおありになるということで、2002年コリアフラワーデザイン競技会で1位を受賞されておりますね。はい、その他にも金賞などいろいろ続いておりますが、2006年 WFC デモンストレーションカナダにおいても出場されております。これはかなりワールドワイドにいろいろとこう活躍されておりますね。いろんな大会がされています。読み切れないほどの経歴ですね。Yes, he is a very international florist who attended a lot of competitions all over the world, even at Canada, and won so many awards. He's talented. He's also a talented flower artist. 続きまして、エントリーナンバー11、山東から来てくださいましたユアン・ナイフ選手。こちらもすごい受賞歴ですね。優勝もたくさんございます。こちらの北京オリンピックフラワーアートコンテスト、こちら2008年でも優勝されていらっしゃいます。やはり今回参加の皆さん、すごい受賞歴をお持ちの方多いですね。本当に僕も中国の方は最近行かせていただいたんですが、すごくフラワーデザインが盛んですからね。やはりアジアっていうのはフラワーデザインいろんなところで盛んに行われているんでしょうか。そうですね。ヨーロッパ含め全国各地本当に盛んではあると思うんですが、アジアは特に特別盛んな地域なんじゃないかなと思いますね。世界で見てもやはり盛んっていう感じですかね。僕はそう思いますね。とても、はい。なんか優秀な選手、アーティスト、デザイナーが多く、それに影響を受ける若い人たちが多くて、若い人たちがどんどんそれを見て育っていっているような感じがしますね。はい。Actually, Mr. Wu won a lot of awards as well at competitions. And Mr. Sasaki said that there are a lot of talented flower artists in Asia because a lot of influence from older generation is coming down to the younger generation, and Mr. Hu is definitely one of them. 続きまして、エントリーナンバー12の選手です。こちらも日本から来てくださいました井上信之さんです。失礼いたしました。雪信選手です。日本の選手なので、やはり佐々木さん、いろいろお会いになったことあるんじゃないでしょうか。足がおっております。地元ですので、名古屋ですから、僕は三重ですので、もうよく昔からもよく知ってますし、はい。非常に馴染みの深い方でいらっしゃいますね。はい、もうとても。Actually, Mr. Inoue and Mr. Sasaki came from the same area of Japan, and they know each other like forever. 続きまして、13番の選手です。オーストラリアから来てくださっておりますね。ハンプリングさん。
ということで、こちらもいろんな大会に出られて受賞されていらっしゃいますね。マック・パンクリーさんは僕がワールドカップに出場したオーストラリアのメルボルン大会で彼はオーストラリア代表として一緒に大会を出た選手です。Actually, Mr. Sasaki competed with Mr. Humphrey before, where, like at the competition held in Melbourne. その時は見事に3位優勝された。And he won the third place at that competition. And he won a lot of like first place as well. For example, 2012 Interfola Australian Cup. 今回またこういうふうにね、アジアカップに出場されて、まさか出てると思わずにここでお会いできてすごく嬉しいです。And Mr. Sasaki is so pleased to see him at this competition. 続きまして14番の選手、こちら台北から来てくださいましたチェン・リャン・チューチェン選手でいらっしゃいます。頼もしい応援団の方たちも来ていらっしゃいますね。What a great cheer groups she has. 一体感ございますね。そうですね。さあ、残り時間20分になりました。20 more minutes。毎回こうアジアカップ、ワールドカップそうです。国際的な大会になりますと応援合戦になるんですよ。そこら辺も見どころの一つですね。見てる方も参加してる一員としてすごく楽しい大会になりますね。そうですね。やはりこういう歓声がありますと盛り上がりもさらに一回り大きくなりますね。そうですね。で、選手の方は緊張感がほぐれますので、ぜひ皆さん応援をしていただきたいなと思いますね。でもこうやって世界中のいろんなところから応援団の方たち来てくださっているということで、なんていうんでしょうかね、選手の方の人望ですとか、そういうのもきっと熱いんでしょうね。そうだと思います。さあ、お話し中になりましたが、今、歓声も上がっております選手、やはりいろいろな大会で受賞されております。今回、これの出場権を手に入れたアジアカップ2014台湾代表選考競技会でも準優勝を見事にされていらっしゃいますね。あと台湾カップファイナルで優勝、素晴らしいやはりステージの一つですね。She also has a wonderful career winning a lot of awards at various competitions. どんどんこう熱が上がってきておりますね。さあ、では続きましてまた女性の選手です。エントリーナンバー15、アネット・ワン・エイネルさん、デンマークよりお越しくださいました。18歳から17年間にわたりフラワーデザインを学び、同時にお花のお店も経営をされていらっしゃるんですね。そして現在ではフラワーデザイナーとして活躍されているそうです。She started her career when she was 18, and then for 17 years she'd been learning flower design. At the same time, she'd been running flower shop for a long time, and then right now, very active as a flower designer. 常に新しい挑戦をされているということで、さまざまな業界との交流、競技会に参加しているっていうのが新庄みたいですね。女性でね、これだけアグレッシブにこう活躍というか活動されている方って素晴らしい、素敵ですね。Yes, it is so impressive that she has a lot of vitality to
do a lot of things, like for example collaborating or being at competition like this. And it is nice to see a woman being so energetic. 今ちょうど映ってらっしゃいますね。こう動き一つ見ても、こう目線一つ見ても、こう男性の選手に劣っていないというか、こう気迫というかオーラが彼女の場合はすごく出ていますね。Yeah, actually, like we can see through her aura around her, which is very passionate, and then you can even tell that from her eyeliner. 非常にかっこいいですね。かっこいいですね。さあ続きまして、エントリーナンバー16番。16番の選手、韓国から来てくださっております。キム・ヒョンハさんです。こちらの選手も2011年に行われた第12回コリアカップ優勝されております。2年続けて準優勝すごいですね。2011年は第11回コリアカップで2位受賞されております。So in 2010, he won second place at Korea Cup 11th time, and the following year he won the first place in 2011 at Korea Cup 12th. We have so many talented competitors this time. さあいよいよ中盤も過ぎて いろんな形でお花完成してきましたね。はい。やはり同じお花を題材にしてもこれだけ違いが出るものなんですね。ハンドタイドブーケというのは見ていただいている通り手の中で束ねる花束で、吸水性のスポンジに刺すとかっていうような技術ではなくて、この片手の中で束ねていき形を作り上げていかないといけないデザインですので、特に技術、テクニック、経験を要するものですね。40分間片手で握り続けるというのはかなりやっぱり手にも負担がありますし、経験がないといけないことですので、あと手の長さ、この距離感の近くでしか見れないわけですから、遠目に見てどういうふうな色彩なのか形なのかっていうことをこの近距離で感じないといけないわけですから、かなりの経験がないとできない技なのかなと。そうですね、それほど緊張感の中でさらに仕上げていくということで、経験プラス何ていうんですかね、そういったことに落ち着いて対応するといったこともきっと大事になってきますよね。そうですね、今言われた落ち着いてということが一番大事になってくるのかもしれないですね。本当に普段こう日常でやっていることしかできないと思いますから、焦っても同じ40分、落ち着いても同じ40分であれば、できる限り落ち着いて物事を判断していかれた方がいい作品に結びつくのではないかなとは思います。So in this competition, as the name hand bouquet, you have to make a bouquet in your hand. So it is very difficult to make it because you are not allowed to use sponge or anything. You have to make everything in your hand. So it is very difficult. So you need a lot of experience. やはりこのバランス感っていうのもきっと大事になってきますよね。バランスが一番ですね。The key to this hand bouquet is a balance. You have to make sure it is balanced, and it is very difficult to see it because you cannot see it from far distance. You have to see in your hand, so it is very difficult. 応援に圧倒されてしまってコメントを忘れてしまうぐらいのもう非常に力強い応援で非常に選手に対する愛情も感じますよね。何て言っているのかを知りたいですね。そうですね、後ほどちょっとインタビューしてみたいぐらいですが、We have a great
cheer groups that is so passionate. どうですかね、佐々木さん自身、以前いろいろな世界中の大会に参加されていたということで、どうですかね、こういったもので大事になってくるっていうのはどういったところでしょうか。やはり最初サプライズですので、どういう家財を与えられて、どのぐらいの本数があってということを今用意したので全部紙を開けて家財をチェックしながら並べていくわけですよね。その作り上げるまでの時間、準備の時間というものも含めた40分ですので、一番最初に花を出しながらどういうふうな花があるからどういうふうに自分が、その花を、組み上げていこうか、どういう形にしていこうかということを同じ時間で一つのことではなくて2つ3つのことを考えながら作業をしていかないと時間が間に合わなくなってくるんですね。じゃあもう脳をフル活用して開けた瞬間からこの戦いが始まっているわけですね。そうですね。Actually, Mr. Sasaki competed in a lot of international competitions as well. And then he said the moment you open the flowers, it is very important to think of 2 or 3 different things because until the moment you see the flower at the venue, you don't know which flower will be prepared and everything. So it is very important to think of multiple things at the same time. 私、なかなかお花の経験がないんですけど、見どころのポイントとしてはどういったところを意識してみるとより楽しめますかね。あ、今チャイムが鳴りましたということで残り10分になりました。10 more minutes till the competition finishes. 今回、大会によって異なるんですが、よく日本の大会では、与えられた紙、器に対して、それに合った上のハンドタイプブーケを作りましょうというような項目があったりするんですけども、今回のこの与えられた紙というものは全く、その通りに、総合的な部分でというのが花束の部分ですので、あくまでもこの紙はこの水をいただくだけの紙にして聞いていただければなと思います。そうしたらこの紙とは対象にはならない。ならない。Sometimes for the judgment, the balance between the flower base and the bouquet itself is considered, but this time flower base is no part of it. So only the bouquet itself will be judged. やはり毎回同じタイトルでもその選考内容というのが異なるものなんですね。そうですね。その主催国であったりとか、運営側の方針でそれは変わりますけども、大体でもアジアカップの強化を決められてはいます。いろいろなスタイル、垂れ下がっているもののタイプもあるんですが、こういうタイプっていうのはどういったものになるんでしょうか。最終これは、モデルさんが持つということを想定しておりますので、持たれた時のことをイメージして、例えば少し腰上あたりで持った時に垂れ下がったら綺麗なんだろうなということを想定されているのではないかなと思うんですが。So their bouquets actually like hanging down, and little models will carry them and walk. So maybe the design is considering for the models walking around too. 本当にさまざまな形が出来上がってきましたね。本当ですね。こう丸みがあるものから非常にこう長い感じのものまで。そうですね。横に長かったりとか、垂れ下がったりとか。やはり同じお花が準備されているんですが、こう使用されるお花も選手によっていろいろありますね。そうですね。お花自身のいろんな種類がある中で、やっぱりその植生っていうものがありますね。で、植生が全部同
部同じではなくて、やっぱりそれぞれの花によって異なるじゃないですか。その植生の特徴を生かして、例えば選手一人一人がどの花の植生を主にして、それを主にして、この植物はこうだから、こういうふうに流そうか、それをじゃあその流す植物が主役になり、そこから形が生まれていくということが多いと思うんですが。So each flower actually has different characters, and then thinking of which character to make it into the main character is very important. And with the main character, you can form around the bouquet. なので、選手一人一人のその見て、その花にこう目が行き、心惹かれて、この作品が生まれるか、本当に十人十色だと思いますね。So it really depends on the competitor to choose which character, and then maybe it depends on the character they have. あとは色ですかね。色目がグリーンが主体であったり、黄色が主体であったり、オレンジが主体であったりとか、そこも色彩的なバランスという意味では見応えがありますね。So it depends on the color balance as well to choose which color should be the main color. 非常に可愛らしいブーケできてきましたね。本当に選手によってさまざまなキャラクターがありますよね。残り5分になりました。5 more minutes。佐々木さんはいろいろなイベントに参加されてきたわけですが、やはりホームとアウェーの違いっていうものはあるものなんでしょうか。応援合戦していただいた方が楽しいです。でも非常に素晴らしいですよね。これ通訳していただかないとなんか邪魔されてるか。What a wonderful passionate cheer group. 残り5分なのでもういよいよ会場のヒートアップもすごいですよね。そうですね。There are less than 4 minutes left, and the cheering is getting like heat up as well. まだ今日のこの第3競技、第4競技のサプライズというものは、こちらで与えられる家財で競技をしますので、さほどアウェー、ホームというのはあまり関係ないんですが、やはり第1競技、第2競技になりますと。残り3分になりました。3 more minutes。やはり器から、花から、かなり大変になっていると思うんですね。そうですね、それぞれの国によってやはりいろいろな魅力的なお花があると思うので、その国のお花になれる必要もございますもんね。そうですね。なんか最初40分で時間あるなと思ったんですが、結構あっという間に時間が過ぎていきますね。見てる方はっていうなんですが、選手がされてる方ももっとあると思います。非常に臨場感というのがあるので、やはりもう時間があっという間に過ぎていて、選手の皆さんの体感というのはもっと早いってことですよね。そうですね。This is so exciting to watch the competition, and the time really flies.
less than 5 minutes left. もう迷ってる時間がもうない、迷えないぐらいの短時間ですね。パンパンパンって進めていくの、さっきおっしゃってた通り、リサのことを同時に考えながらということですよね。そうですね。It is very important to be specific and spontaneous and finish within 40 minutes. 終わりも近づいてきたので、皆さん固唾を飲んで見守っていらっしゃいますね。こちらも緊張しますけどね。そうですね。なので選手の皆さんはきっともっと緊張されてますよね。競技終了まで残り1分になりました。One more minute left. 次のチャイムが鳴ったら作業を中止してください。Please stop when the next bell rings. 競技終了です。Now the competition time is finished. Competitors, please stop working. 完成がなっていますね。ではここで作っていただいた作品を審査会場へと移動いたします。公式アシスタントの方、作品の移動をお願いいたします。Next, all the artworks will be moved to the judging room. Official assistants, please move the artworks. ここからは別室での審査になりますので、そうですね、はい。選手、アシスタントはお花に絶対に手を触れないようにして別会場まで運び入れるわけですね。準備がございますので、皆様今しばらくお待ちくださいませ。Please wait a moment for the preparing time. 続いてディスプレイ競技の準備を行います。Up next, they will prepare for display competition. 佐々木さん、それにしても素晴らしい戦いでしたね。はい、本当にこちら側が緊張してしまうほど、選手の方はもっとなんでしょうけど。I feel so nervous as if I was playing for the competitions. ただ見させていただいて意外と皆さん表情が冷静でしたので、やはり皆さん落ち着いていらっしゃいますよね。もっと普通汗がすごく
しまいがちなんですが、皆さん意外と冷静ですねと思いました。 They looked so calm that I think I was even more nervous than them. They're so wonderful. やはりそれだけ経験をね積まれているからかもしれないですね。やはり先ほどもおっしゃってましたけど、こんな競技です。やはり毎回初舞台のような気持ちだと思うんですが、その経験っていうのがその落ち着きにも反映されていくということですかね。そうですね。緊張はするでしょうけども、経験を含めば含むと、なんか逆にその緊張感が楽しさに変わっていく方も見るでしょうし、落ち着くことは多分ないとは思うんですね。そうですね、どこかで感情の盛り上がりというかございますよね。もう本当にファイナルのこういうサプライズが大好きっていう方もいると思いますんでね。そうですね。Yes, he said actually there are people who must be excited about competing as well. では準備が整ったようですので、続いてディスプレイ競技に移りたいと思います。テーブルディスプレイ競技は50分間で1つの作品を制作していただきます。Now then, I'd like to move on to the table display competition. In the table display competition, each of the competitors will make one artwork within 50 minutes. そうしましたら佐々木さん、アジアカップ2014、第4種目目テーブルディスプレイ競技のテーマの発表をお願いしたいと思います。はい。So Mr. Sasaki, please make an announcement for the theme for the fourth round, the table display competition. ではテーマを発表します。テーマはアジアの風。 So the theme is Windstorm from Asia. テーブルディスプレイ競技のテーマはアジアの風です。50分間で作品を作っていただきます。So for the theme is a Windstream from Asia. The competitor will make artwork within 15 minutes. 選手の皆さん、準備よろしいでしょうか？ Are all the competitors ready? そうしましたら、チャイムが鳴りましたら作業を始めてください。Please start when the bell rings. さあ、競技始まりました。Now it started. 引き続き佐々木さんにコメントをしていただきながら競技を進めたいと思います。佐々木さん、よろしくお願いいたします。はい、お願いいたします。Continuously, I would like to propose the competition along with Mr. Sasaki, who will also be commentating. どうですかね、今回テーマまた新しくなりましたが、いかがですか？もうまさにこの競技みたいなアジアのという言葉が入りましたけども、風という部分がすごく抽象的で、どのようにその風を表現されるのかということが今からすごく見ていて楽しみな部分だと思いますね。やはり抽象的な時の方がイメージっていうのは膨らみやすいものなんでしょうか？抽象的な方が考えさせられます、ですので、それをどう具現化していくかという植物で、全くやっぱりゼロな状態から今スタートをして、お花を見て、器を見て、始まりますから、その中でアジアの風という言葉をいただくだけで、どういうふうな表現をしていこうというときには、すごくいいヒントにはなるのかなと思いますね。So the theme is like very inspiring and then can be reflected in the artwork. どうですかね、逆に難しさみたいなものもあるんでしょうか？難しさも先ほども言いましたが、やはり今回は40分ではなく50分という時間をいただいてますけども、やはり50分の時間の中でこれだけの画材、そしてこのテーブル上をディスプレイしないといけないということですので、そういう難しさは、これもやはり慣れているとはいえかなり過酷なんではないかなと思いますね。
そうですよね。経験プラスこの場の臨場感というものが非常に重要になってきますよね。それとやはりもう第1種目、第2種目は終わり、今、第3種目終わったとはいえ、まだ集計はされていなく、この第4種目までの合計で今日の順位が決まるわけですから、やはり皆さん一人一人が一つでも上の順位、誰もが優勝を狙っているわけですが、そこに行き着くにはやはり人よりも美しい作品、人よりも目を引く作品を制作しようと思っているわけですから、そういう部分で皆さんが苦労というか頑張りがいのある今からの50分がいいかなと思います。そうですね。そしてここまでの結果というのはまだどなたもご存じないということですよね。なのでこれを加味して第4種目目まで終わってっていうことなので、非常にドキドキする戦いになってきますね。そうですね。先ほどの、花束、与えられた家財の中で、花束もテーブルディスプレイの両方家財が用意してあったんですね。はい、で使う家財、使っていい家財、使ってダメな家財というか、自分の中で決めて、これを花束にしよう、これをテーブルアレンジにしようというふうに自分の中で決めて、今から残った家財でテーブルディスプレイをされるわけですね。なるほど。なので、もともと用意されてたお花を使って両方の競技にっていうことですよね。So actually, in the beginning, for the flowers which was prepared, it was prepared for both competitions. So for the first round, they had to decide which one to use and then which one to keep for later. 逆に鈴木さんは、こういう競技初めてですか？そうですね。初めて伺って非常に楽しんでおります。そうですか。いかがですか？あれですね。今回この2つの競技の中で続けて行っているわけですが、1つ目は非常に白熱している感じで、2つ目は皆さんがそっと見守っている感じで、温かい空気に会場が包まれておりますね。そうですね。例えばハンドタイプブーケという名前を聞くと、花束と結びつけるかわからないんですが、あのように花束をご覧になられて、今まで鈴木さんが頭に思い描いていた花束という概念とどうですか？そうですね。やはりお花屋さんで作ってあったりするものっていうのは非常に美しいんですが、やはり自分の顔を見たりして作っていただいているわけではないので、非常に個性的なお花があったので、皆さん何かを想像されながら作られているのかなと思ったんですが、佐々木さんいかがですか？作られる際、どなたか想像されてたり、何かを想像してたりするんでしょうか？人を想像することはまずないです。お店ではありますよ。でもこの場においてそれはまずはないですけどね。So I asked him, since like there's so many characters in every bouquet, when he makes bouquet, he think of somebody or some kind of situation, and then he said actually he's not really thinking about somebody, but then he's really concentrating on the topic. 佐々木さんいかがでしょうか？もし私に何か作っていただくとしたら、どんな花束を作っていただけますか？一番難しいですね。So I'm asking him if he ever has to make bouquet for me, what kind of bouquet he would make. 純粋に形とか、どうのではなくて、今の季節に一番きれいなお花を感じていただけるように、感動していただけるように、優しいお花でやっぱり組みたいです。So actually he said he would like to use seasonal flower, so it has a taste of the season and you can feel it.
今この時間もうお花を向けられている方も見えるんですけども、先ほどの花束と同じように器を開けて残りのお花を開けて、さあどういうふうにこう空間を構成しようというふうに思っていると思うんですよ。空間ですか。はい。実は第2種目もテーブルディスプレイで、第4種目も実はテーブルディスプレイなんです。で、第2種目のテーブルディスプレイというのは、食事のできるテーブルディスプレイですので、そこに、デザイナーがチョイスした、食器であったりグラスであったりというものを置かれて完成される作品なんですが、この第4種目のテーブルディスプレイという名前はテーブル上をディスプレイしましょう。じゃあテーブルの空間をそうです全部考えながらってことですね。そうです。そしてこの出来上がった後の作品をこのままテーブルのまま、会場に移動しますよという意味合いでのテーブルディスプレイです。このテーブルの移動、はい、ダイナミックですね。はい。So actually, this competition is called table display. So it is about displaying the table. So it's very important to think of filling the space. So altogether is one display. So later on, for the judgment, it will be carried with the table. ですので、このテーブル上の空間というものを、感じながら、いろんなことを想定して器の場所であったりとか、お花の描き方というものを考えてみるんじゃないかなと思います。So they must be thinking of the design, thinking of all the space around them to fill it. やはり皆さん、例えば、代表に決まり、この1年間、数ヶ月の間、本当この日に合わせ、体調も含め、感性も含め、合わせてみたと思うんですね。で、いくらこの日に合わせて頑張ってきても、第1種目、第2種目は、第5種目もそうですが、ある程度は準備できるんですが、この第2種目、第3種目、第4種目に関しては、何が出るかわからない、準備のしようがない、こうしようと思ってもできる、できないがあると思うんですよね。なので、すごくいい意味での緊張感と、でも精神的にはこの日に合わせてきたので、皆さん本当に感性的にはもうピンピンな感じにはあるんですよね。すべての焦点がここに集まってるわけですもんね。So for one time, they must have been preparing for this competition, the body condition, mental condition, and everything focusing on this competition. 先ほど花束、どんな花束を、どういうふうなことを考えた花束をという話がありましたけど、やはり相手に送る相手、注文いただくお客様に喜んでいただこうというのがやっぱり一番作り手としてはもう一番作りがいのある一番嬉しいことなんですね。ですので多分この選手皆さんも、審査員はもちろんですが、お客様に喜んでいただこうという気持ちのもとに今制作してみるんじゃないかなと思います。Mr. Sasaki said when he makes bouquet for client, he thinks of like the smile on their faces to make them happy. And then for the competitors, he believes that they picture not only the judgment smile, but then everybody here today, they would like to see the smile face on you. 拝見していると非常に優雅に見えるんですが、やはり結構体力も必要になってくるんですかね。体力必要だと思いますよ、多分。花束なんていうのは特にもう片手でずっと持ち続ける。で、すごい本数を持つわけですから、女性は特に大変でしょうね。そうですよね。やはり長いものもたくさんありますので、これを刺したりきれいにしたりする作業というのは非常に結構力がいりますよね。もうかなりいいと思います。
It is so elegant to make those displays, but then you must take a lot of energy to make them. So そういう意味ではやっぱり体力面もこの日に合わせてやっぱり安全にしてみるんだと思いますね。So it is very important to keep up the body conditions, focusing on this competition. やはりお花も人間も生き物ですので、その時その時で準備しててもいろいろありますもんね。そう、本当にその通りです。例えば同じ枚数、同じ本数、同じ花を与えられていても、一本一本、一枚一枚全然表情が違いますので、それを感じながらどう切れるかということが一番大事かなと思っています。So each flower, even though they're given all the amount of the flowers and the same amount of flowers, even though each flower has different characters, so it's very important to feel it and make it into the bouquet or display. やはり先ほどのものと違ってテーブルディスプレイということでダイナミックな作品多いですね。こちら側からは見えないんですけども、今モニターを見てるとすごくよく見えますね。そうですね。すごくダイナミックですね。映っておりますね。10番の選手です。10番のチャンさんです。この選手によってこのベースの作り方とかも非常にキャラクターが出てくるんですね。もう一人一人全然違います。反省が終わっています。非常にスピーディーですね。手際が本当にいいですね。で、あとこれは多分テーブル競技ですので審査対象になると思うんですが、この作業態度というかゴミとか足元のゴミ処理とか、最初ゴミ袋が出されましたけども、きちんとやっぱり、プロとして、掃除をしながら制作していくということが大事ですので。So it's not only the behavior, it's not only the flower design which is like judged, but then also the behavior and then the cleaning time is part of the judgment. ですので手際のいい方っていうのは
そういう意味で掃除もきれいにやったりします。なるほど、そこら辺がこう一体しているんですね。してればいいなという感じですよね。はい、見えない部分ですので、はい。So competitors who are speedy to make their arrangement is actually very good at, usually very good at cleaning as well. さあこちらアメリカからいらっしゃっているモンヘイムさん、非常に可愛らしいアレンジできてきておりますね。そうですね。独創性がありますね。独特ですね。Wow, what a unique design and creative. 綺麗ですね。なんかこうため息が漏れてしまうようなデザインですね。非常に美しいです。吐息が漏れてくるようです。はい。何名か同じお花使ってらっしゃる選手いらっしゃいますが、こうベースになる色が同じでもこんなに雰囲気が違うものなんですね。本当に住民と色で全然変わりますよ。今は本当に斜めから見てますので、そんなには見えないですが、正面から見たら本当に全然違うと思いますね。Even though some competitors use a same flower as the main character flower, they look all like different arrangement. So wonderful. 12番、日本の選手、井上さんですね。非常に馴染みある選手ということですが、はい。すごく色使いが綺麗な選手ですね。Use of color of his is very beautiful. パンツもオレンジですし。そこも一体感ございますね。はい。選手によってエレガントなものから独創的なもの、あとこうポップなものまで本当に様々ですね。そうですね。本当に正面から持ってみたいですよね。横に流れるものであったり、縦の構成であったり、横の構成であったり、曲線を生かしたりとか、その選手がどういう部分を見せたいかっていうことが、もっともっと時間が経過した後にもっともっとよく見えてくると思いますので、これからが楽しみです。歓声が非常にワクワクしますね。はい。はい、1番の上海からの王選手映っております。こちらもまたユニークな作品ですね。これ今見えない後ろの部分も隠されてますよね。なるほど、本当に丹念に丁寧に作業されているわけですね。吸水性のスポンジというそのベースになる部分は一切見えてはいけないという規定がありますので、多分本人が正面から見えないんだけども、見える目を持って見えるんでしょうね。Well, he's paying attention to all the little details where people cannot even see, so he's very delicate and detailed, and which is great. この2つのバランスが1つということですかね。そうですね。テーブル上に置かれてこの2つのベースで1つの空間を作り上げることですので、非常にこう一瞬にして決める力というのが大事になってくるわけですね。本当にそこが全てですので、最初にこう決めた構図をやはり表現していくということですよね。そうなると思いますね。ただ相手がやっぱり自然の植物ですので、どこまで自分の思い通りになってくれるかとか、植物も植物でやっぱり自分の主張がありますので、ラインであったり、なんかそこの距離感ですね、多分、はい、
そこのお花とのこう呼吸、コミュニケーションとか、そうですね、そういう感じだと思います。花を生かさないといけないし、自分もこうしたいしっていう部分の距離感がどこまで詰められるかかなとは感じますか。どこでこう握手をできるかっていうことですね。はい。So it is very important what comes into your thought first. How to make this arrangement, but the flowers are alive. So sometimes they don't listen to what you want them to listen to. So it's very important to see the point where you can handshake with those like flowers and make it able to make into the artwork the competitors want to make it into. 16番の選手、韓国から来ていただいております、キム・ヒョンハン選手ですね。声援にも熱が入っております。何ておっしゃっているのか非常に気になりますね。ベースをどうしてこう止めるのかなと関心があったんですけども、さすがですね、お花で動かないようになってますね。ありがとうございます。デザイン性だけじゃなくて固定をしていくという意味もあるんですね。ベニズルという植物を使って、組み上げてるんですけども、そうです。あれだけでもかなりこう最初時間がかかったというか、よくこの短時間であそこまで仕上げたなと思いますね。It must be so hard to make the brown foundation, and then it is so impressive that he could have done it in like such a short period of time. 2番の丹羽選手です。画面では後ろからしか見えないんですけども、正面から見てみたいですね。そうですね。なんかアジアの風を感じるような流れがついていそうな作品かなと思うんですが。It feels like it's floating as if it's like the wind from Asia. それぞれの選手がアジアの風というものをどのように表現しているのかということがなんか楽しみですね。そうですね。どんな風に風を感じられるか、この作品から感じられるもの、すごい楽しみですね。そうですね。風ってこう感じるものじゃないですか。そうですね。肌で。はい。僕すごく三重県の田舎に住んでるんですけども、麦畑がありまして、はい、麦畑に吹く風って風の形が見えるんですよ。どういうことですか？麦がこう動くんですよ、風の。なるほど、そこにあるっていうことが分かるわけですね。宮崎駿の世界です。この年にして感動してしまいました。今年になって。今年になって初めてご覧になったんですね。Actually, wind is something he cannot see, but then when he went to the wheat field this year, he could actually see it because the wind moves the wheat, so you can just see the wind because usually wind is something you feel. すごく綺麗ですね。And then he was
was so impressed by that. さあ、5番の選手、映っておりますね。台北からいらっしゃった全選手です。上品な雰囲気で作品作られてますね。そうですね。自然な感じがしますね。足元の細かいところにこう気を配られてる感じがしますね。He seems like he's paying like attention to all the little details on the foundation. Very elegant. なので今まで経験してきたものとかそういったものもすごく反映されるわけですよね。そうですね。やっぱりこういうディスプレイに関してはやっぱり経験値って大きいでしょうね。かなり。今まで何を見て感じたかということもこういったものに非常に反映されるんでしょうか。だと思います。まあ人それぞれでしょうけども、いろんな経験をされてこう、ああいうこうしておけばよかったってこともやっぱりそれを積み重ねに積み重ねるわけですから、そういう意味でも皆さんも本当にいろんな経験を積まれてこっちに見えてますから、もう素晴らしいじゃないですか。So actually, the experience is very important because it's something you can reply to the artwork. またさらにいろんなところから素敵な感性が湧いておりますね。自由な感じでいいですか。ね、非常にこうアットホームな感じですよね。なんか席が席じゃなくなってきました。こう一体感がありますよね。So it feels as if the competitors and then the chair groups are united. さあ、6番の選手、香港から来てくださっておりますアリソンさん、映っております。非常に可愛らしいアレンジですね。そうですね。さあ、競技終了まで残り20分になりました。20 more minutes。これからどう風を吹かせるのかななんて想像したりしますね。これから風が吹き込まれるアレンジ、そしてすでに風が吹き込み始めているアレンジ、いろいろありますね。皆さんもやはり最終形態想像して作られていると思うので、まだどんなものができるか想像できないですね。そうですね。最終まで本当最後の最後まで見守りませんので。そうですよね。王子が分かりました。オーストラリアの応援ですね。なるほど、やはりその国をサポートしているということですね。これだけの国からいろんな応援団の方たちがいらっしゃっていて、やはりこのフラワーデザインというのはいろんなところで愛されているんですね。そうですね。必ずサポーターというか、やっぱり皆さん応援に来てくださっている皆さんもフラワーデザインをされている方ばかりですよね。やっぱり今日ね、みんなが本当になんていうか友達でありライバルでありという感覚で家族みたいな感覚で皆さん見ている。じゃあ応援もさらにやはり熱が入りますよね。これだけ熱が入っていらっしゃるので、やはり思い入れもそれだけあるということだと思います。So actually, a lot of audience must be doing like flower design. So that's why it's so like passionate for the cheering groups. 14番映
映っております。台北から来てくださいましたチュンチン選手です。迫力ありますね。そうですね。エネルギーですね。エネルギーがこうバーンと伝わってくる感じですよね。はい。どの選手を見ていただくと分かると思うんですが、葉っぱの使い方によってやはり花の生き方が全然変わりますので、その扱い方を見ていただくと、また楽しく見方が変わるんじゃないかな、楽しくなるんじゃないかなと思います。So how you use the leaves actually gives extra essence to the artworks.やっぱりお客さんにこう見ていただくということが選手の活力になりますので。そうですね。やはりこの熱の入った応援っていうのは非常に糧になるものですよね。そうですね。13番、オーストラリアから来てくださいましたハンプリングさんです。拍手が沸き上がっております。風を感じますね。ね、本当に風が先ほどおっしゃったように目で見えるかのようですね。そうですね。それぞれの方の感性が本当に反映されていますね。So with this artwork, I can really see the wind. すごい綺麗じゃないですか。It is so beautiful. ディスプレイと名が付く場合は、やっぱりテーブル上を装飾するということですので、物を置きないようなことが大事ですね。テーブルのスペースをよく考え、奥行きを考えながらそこをディスプレイしていく。例えばウィンドウディスプレイということを考えると、ウィンドウの中のスペースということを考えてディスプレイするわけですので、そこに物が置いてあるディスプレイではそれはディスプレイになりえないので、そういう意味でもテーブルの大きさがこれはウィンドウと思って見ていただくと、また見方が楽しくなるんじゃないかなと思います。テーブルも含めて一つの作品ということですよね。そうですね。そのスペースを見ていただきたいですね。So actually, the name of this competition is table display. So actually, decorating the table is part of it. So it's not just the flower arrangement itself, but then including the table and then how to decorate it is part of the competition. ちょっと私、お花の経験がないのであまりわからないんですが、ああいうふうにデコレーションするというのは非常に技術が、どのような技術が必要になってくるんでしょうか。そうですね。空間を作り上げてますので、本当に空間を見る目がないと難しいのではないかなと思いますね。空間の中の色彩のバランスであったりとか、形のバランスであったりしますので。So since I have like no experience in flower design, it is so fascinating to see techniques like that. 形を作るときっても、なんていうんだろう、物体ですから、
もうパッと見て分かるじゃないですか。空間をとなるとこうなんか目をぼやかしてみないとこのバランスで見えなくなってしまいますので、一点だけ見てたら空間にならないので、とても難しいと思いますよ。So it's not just about the arrangement, but then it has to use all the space, so you cannot just focus on one tiny space. You have to see the area around the table and then use most out of the space. さあ、こちらも日本の選手9番の久川選手映っております。拍手入りますね。かっこいいという声援も上がっております。There was a voice said, really handsome. 笑いここにも照れていらっしゃいますね。人気があるんですよ。大人気ですね。日本のヨウ様って言われてるんです。スーパースターですね。非常に流れるような作品ですね、こちらも。そうですね。なかなかやはりこういったものは先ほど佐々木さんがおっしゃってたように空間を捉えて作っていらっしゃるということですよね。そうですね。低い空間ですから、よりこうなんていうんだろう、低さの中に花をたくさんいけないといけないので、そのバランスの捉え方がただ入れればいいって言ったら空間になりませんので、かなり難しいと思います。だからより高度なだけに、完成された後にはとても素晴らしい作品であるんじゃないかなと思います。It requires like such a high skill to use this like low space and then make it into one art piece. And then it's so exciting to see the finished piece. It looks like as if it's floating. 終了まで残り10分になりました。競技時間には清掃も含まれております。選手の皆さん、くれぐれもご注意ください。Now, 10 more minutes till the competition finishes. Competitors, the competition includes cleaning time, so please be aware of it. もうあっという間に残り10分ですね。早いですね。I cannot believe there's only 10 minutes left. Time really flies watching such an exciting competition. 先ほどお話ししましたけど、やっぱり最後の片付けまで含んだ50分間だと思いますので、そういう部分、今ようやく見えてきたんじゃないですか。そうですね、非常にタイトな時間の中でも残り10分ということですよね。12番、日本の井上選手の作品映っております。もうほぼ完成したような感じですかね。こちらも非常にダイナミックですね。ダイナミックですね。正面から見るのが楽しみですね。本当にこれモニターが裏なので、正面から見ないと、そうですよね。なんともコメントが出しづらいんですが、本当に楽しみですね。Looks like such a dynamic art piece, and then looking so much forward to see all the artworks from the front. さあ15番
デンマークのエイデン選手の作品映っております。すごいですね。ね、すごいですね。こちらの歓声に非常に大きな歓声が鳴り響いております。It is so amazing to see a piece like this. 本当に早く近くに見たい。そうですね、正面から非常に気になりますね。はい。女性がこの50分で作り上げたと思えないほどの作品。ちょっと僕も驚いてますね。非常にこうディテールが細かいですよね。びっくりしますね。Mr. Sasaki is so impressed to see this piece and this piece like just made within this like 15 minutes. It's so amazing. あれですね、やっぱりホチキスは使われてるんですね。And then she's using the staplers. このやはりホチキスを使うっていうのはテクニックの一つなんですか？そうですね。はい。もう普通に花屋さんでもホチキスっていうのは必需品ですね。Yeah, it is a very practical technique. お花屋さんも長年経営されているということですもんね。そうですね。こう女性らしい繊細さの中に非常にダイナミックさもありますね。そうなんですよね。女性らしくもあり、力強さもあり、なんか先ほども言いましたけども、こう花つきが半端じゃないほど強い気がします。はい。さあ、10番の韓国のチャン選手です。それぞれの風の吹き方を感じますよね。はい。もう皆さんあれですね、やっぱり片付けに入っておりますね。はい。競技終了まで残り5分です。5 more minutes。やはりゴミが少しでも机の上にあったりすると減点の対象になりますので、本当にもう細かいゴミ、たくさんも少しあってもゴミはゴミですので、やっぱり減点にならないように今皆さん一生懸命制作されている方も見えますけども、掃除をされている方も見えますね。So actually, this cleaning time is very important because if it's not clean, it can be like a -1. すごく皆さん細かいところまできれいに掃除されていらっしゃいますね。そうですね。やっぱりこれだけの競技終了まで残り3分です。3 more minutes。選手の皆さんはそろそろ清掃の準備に取り掛かってください。
完成形を皆さん見えていると思いますけども、最後の手直しぐらいの感覚で受けて見えるんじゃないかなと思います。そうです、本当の仕上げですね。はい。There are only few minutes left and then it's time to wrap up finishing the piece. 皆さんにアジアの風をね感じていただこうと精一杯こう頑張って10分間戦われましたので、その感動がひとしおなんじゃないでしょうか。完成が本当に楽しみですね。そうですね。選手の方たちの表情もずっと真剣なんですけど、さらに水が入っていらっしゃいますね。そうですね。もう最後ですからね。明日もう一競技やりますけども、競技終了まで残り1分です。One more minute。次のチャイムが鳴りましたら作業を中止してください。Please stop working when the next bell rings. それでは続きましてステージ上で審査を行います。選手の皆さんは退場となります。Up next, the judgment will take place on the stage. Competitors will leave the stage. 皆さん、盛大な拍手でお送りください。以上をもちましてアジアカップ2014ハンドタイドブーケ並びにディスプレイ競技の終了です。Now, I'd like to close Asia Cup 2014 hand tie bouquet and table display competition。解説は三重県菰野町フローリスト菰野花園佐々木直樹さんでした。From Forest Common Kind, Komonocho, Mie Prefecture. さて、以上をもちまして本日のプログラムはすべて終了です。これからステージ上ではディスプレイ競技の審査を行います。This is it for all the programs for today. From now on, the judgment for the table display competition will be held on this stage.会場は一旦閉鎖させていただきますので、作った作品はお隣の展示ホールで展示させていただきます。
at the exhibition hall. 明日は午前10時30分からフラワーデモンストレーション、午後1時からアジアカップの最終種目、ボディデコレーション競技を開催する予定となっております。Tomorrow, the flower demonstration will start from 10:30, and the Asia Cup final competition as well as the body decoration from 1 p.m. 椅子席は全席指定となっており、指定席用の観覧パスをお持ちの方以外は立ち見エリアでもご観覧となります。All the seats are reserved only, and those of you who don't have an admission pass, please watch from the standing area. ではまた明日お目にかかれることを楽しみにしております。本日はご来場誠にありがとうございました。Looking forward to having you tomorrow again, and thank you very much for coming. 今天的项目到此全部结束。从现在开始，在台上我们将对作品进行选择。在参观的各位，麻烦请大家退场。